अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, अज पार्लीमेंट के बाहर सिक्योरिटी सख्त, पार्लीमेंट के दरवाजे बंद करते गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उत्थे धरना सी, बख्तरबंद गड्डियां बुला लिया गई और सारी ये सूरत हाल जी एहतजाज की उत्थे नज़र आई। तो ये नाल PTI के मरकजी सैकटरी इतलात शेख वकास अकरम ने पेशावर प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अज का दिन बड़ा अहम है। किसी भी वक्त इस्लामाबाद मार्च जो कॉल दी जा सकती है तो असीं इस्लामाबाद जावांगे, पर यह सारी सूरत हाल जी अज के दिन रही है। तो ये सैनेट के बानी PTI की सेहत के हवाले नाल करारदाद जी पेश की गई और उन्होंने मुस्तरद कर दिता गया। और उत्थे खैर जी तहरीक इंसाफ के जोड़े सैनेटर्स ने उन्होंने उत्थे भी बड़ा एहतजाज किया, फिर पुरजोर तकरीर भी हुई। तो हुकूमत का मौका पैवे कि यह जी गफलत का जो बयानिया है कि जी बानी PTI की सेहत के हवाले कोई जेल च गफलत बरती गई, ऐसा नहीं होया। जबकि जी अपोजिशन है उन्होंने कहना है कि जी उत्थे गफलत बरती गई तो बानी PTI की जी आके 85% मुतासर हो चुकी। अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे कि बानी PTI की सेहत और जो एहतजाज उन्होंने हवाले हो रहा तो ये जो किस तरफ न है, किस रुख जो ऊँट बैठेगा। तो ये नाल एक होर बयानिया जो सानू नज़र आ रहा है कि जी इस वक्त हुकूमत तो PTI के दरम्यान जोड़ा वे कुछ दो तो कुछ लो की जी गलबात है वो चल रही है। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान ने वही किरदार अदा कर रहे हैं कि बानी PTI को मुतहदा अरब अमारात जो मुंतकिल किया जा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि जी जे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं, मुफाहमत का राना सनाउल्ला जो वो सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। अज के प्रोग्राम ये भी डिस्कस करांगे। तो फिर बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली दी गल्लां हो रही सन। तो अज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद जेल जी है वो 2 महीने रह गए हैं, वो नवी जेल तैयार हो जाएगी, काम मुकम्मल हो जाएगा। तो बानी PTI के चूँकि केस इस्लामाबाद के हैं तो लिहाजा उन्होंने जी सज़ा भी उत्थों ही हुई है तो उन्होंने इस्लामाबाद मुंतकिल करता जाएगा। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते भी डिस्कस करांगे कि जो नवे बयानिए बन रहे हैं इन्होंने कितनी हकीकत है और जी मुफाहमत की गल हो रही है और उन्होंने सेहत के हवाले नाल यह जी गलबात की जा रही है। कोई मामलात ऐसे चल रहे हैं कि बानी PTI की किसी होर मुल्क मुंतकिली हो सकती, कोई रिहाई के मामलात हो सकते हैं। ये उत्ते डिस्कस करांगे तो चोर साहब को पूछांगे कि एक ही मामलात ने उन्होंने को इस हवाले की चुआ रिपोर्ट है। तो ये नाल पंजाब के हवाले नाल एक बड़ी अहम चीज़ है और यह कि जी ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने साल का जो चलाना का टारगेट दिता गया सी वो 2.5 महीनों के पूरा कर लिया गया और ट्रैफिक पुलिस ने 2.5 महीनों के 1 अरब ते 55 करोड़ के चलान किए हैं। तो चोर साहब को भी पूछांगे कि भी ये जी ट्रैफिक पुलिस है ये कोई रेवन्यू कलैक्शन का अदारा है या इसका काम ट्रैफिक मैनेजमेंट है और क्या मैनेजमेंट चलान करने के नाल ठीक हो रही है कि नहीं। अज के प्रोग्राम से सारे टॉपिक्स जिन्हें डिस्कस करांगे तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल चाल? ठीक ठाक। अज तो बड़ा बड़िया खबर ही चारों तरफ खबर बाहर लगा खबरां दा। हालांकि मैं सोच रहा कि जुम्मा है तो कुछ ठंडा होएगा शायद कोई खबरां दी छुट्टी होवे तुसीं सोचा। नहीं अज तो जनाब खबरां भी जुम्मा पढ़न गईयां हुण शायद। नहीं वो मैनूं लगदा है कि उन्होंने वज़ू कीता हां ते जुम्मा रह गया इन्नियां हो गईयां ने ते वो फिर आ गईयां ने। ते असल तुहाडा जेहड़ा सवाल है पहले तो जो साहब मेरा ख्याल है जनाब एहतजाज बानी PTI की सेहत के हवाले नाल डिस्कस करना है। तुहानूं कोई गड़बड़ नज़र आ रही है? एहतजाज को मोमेंटम फड़दा होया नज़र आ रहा है या एहतजाज वैलिड है नहीं है, तुसी किस तरह समझते हो? देखो गल ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ कि जिस तरह बानी PTI ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤਵੱਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ और ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਏਗਾ। ठीक। और अगर असी देखना मैं अगर उस रद्दे अमल की जी है वही रद्दे अमल का ही है जोड़ा तुसी पार्लीमेंट के बाहर या अंदर उन्होंने एहतजाज भी किया, फिर सैनट च भी करारदाद मुस्तरद हो गई और फिर पेशावर प्रेस क्लब के जी उन्होंने वो गल की शेख वकास कि असी कुछ कर सकने। तो वो मेरे ख्याल दे विच ये रद्दे अमल बहुत कमज़ोर रद्दे अमल है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रद्दे अमल है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। PTI ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। और जिस तरीके दे नाल उन्हां दी जिहड़ी सिस्टर्स ने उन्हां दे वो आपदीदा भी होईयां और सलमान सफदर भी होए और उन्हां दी जिहड़े चेहरे सन जिहड़ी बॉडी लैंगुएज सी और वो बड़ी मतलब कि मायूसी का इजहार और बेबसी जिस तरह नज़र आ रही सी
ਔਰ ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਰਹਾਨਾ ਔਰ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਤਾਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ PTI ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਟਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ PTI ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PTI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇhtਜਾਜ ਪੁਰਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ PTI ਨੂੰ ਧੱਜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਆ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ PTI ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਅਗਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਪੁਲਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ PTI ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ KP ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਫਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਮਫਰੂਰ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ PTI ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਆਦਤ ਕੋ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਫੋਕਸਡ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਕ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਵੱਕਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨੀਆ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ? ਵਾਏ ਬਈ ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੀਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਸੇ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸਨ, ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਕਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 6 ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਦੇਅਮਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੌਲਜ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੋਇਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ PTI ਤਰਫੋਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਐਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਦੋ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਔਰ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਦਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ? ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਫਿਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੰਡੇ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੰਡੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਟਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਜ਼ ਡਾਰਕ ਹਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਨਾਏ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ, ਮੈਂ ਲੰਡੇ ਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਡੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੁਤਦਾਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਐਡੀ ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਬਾਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਟਾਕ ਆਫ ਦੀ ਟਾਊਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਨੀ PTI ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਲੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਾਂ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਵੇ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵੀ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰੇ ਜਿਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ 3 ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਮ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਫਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਵਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ DGISPR ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਕੋਈ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੈਕਡੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ, ਖਲੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ ਜਾਂ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਈਵਨ ਬਾਨੀ PTI ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਔਰ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ KP ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਸੇਜ। KP ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਂ ਬਾਨੀ PTI ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਲੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਪਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਓ ਘਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਵੇ 9 ਮਈ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ 9 ਮਈ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ 9 ਮਈ ਤੋਂ। ਹਾਰ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਕਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 9 ਮਈ। 9 ਮਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ 9/11 ਹੈ ਨਾ। 9 ਮਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 9 ਮਈ। 9 ਦਾ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ? ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਸੀ ਸਦਾਰਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਓ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਰਓ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਨੀ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਡਿਫੈਂਡ? ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਖਤੂਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਬਾੜ 'ਚ ਜਾਏ, ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? 12 ਅਰਬ ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਚਲਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ 7 ਲੱਖ ਤੇ 7,000। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। तो चोर साहब को पूछने कि उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट नज़र आ रही है और जो इन्ने बड़े चलान किए जा रहे हैं और टारगेट जो 1 साल का सी वो 2.5 महीनों ही पूरा कर लिया गया। तो ये चीज़ां जिहड़ियां ने वो की मामला ठीक करनगियां, ट्रैफिक ठीक होंदी नज़र आ रही है या मसाइल मजीद वध रहे हैं, लोगों ते बोझ वध रहा है? चोर साहब ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? 12 ਅਰਬ 55 ਕਰੋੜ 12 ਅਰਬ 55 ਦਾ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਟਾਰਗੇਟ 50 ਅਰਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ FBR ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਐਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਰਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਔਰ ਰਾਈਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਰ ਨੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਡਰ ਵੈਗਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਮਹਦੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ। ਰਿਨਿਊਵਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋ ਸਭ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚਲਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 45,75,000। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ 6 ਅਰਬ 27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਟੇੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰਚੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ? ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਅਲਮੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਡਕੈਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੁਰਮ ਸਰਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 2007 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 575 ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ।
ਹੈਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੁੱਕੋ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਧਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਭੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਦਤ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਭੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਟੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਉਨੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਦਤ ਰੋਡ ਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਨਕਸ਼ੇ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੁਹਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਪੀੜਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਔਰ ਹੈਲਮਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਵਾਨੀਨ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਈਨ ਦਾ, ਰੋਡ ਸੈਂਸ ਦਾ, ਲੇਨ ਔਰ ਲੇਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਟਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਟਾਪੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਖੁਰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਰੰਗ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।